मेरा कोट कोट प्रणाम हरि जी दे चरना ते कोट कोट प्रणाम हरि जी दे चरना ते मेरा कोट कोट प्रणाम हरि जी दे चरना गुरु रूप सचिनो जी सो समझियो अपनी रसना पवित्र करो गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरमुख प्यारिया ने अपने ग्रह विखे संतन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र बाणी दे अखंड जाप कराए हन। गुरमुख प्यारिया दी काल कमाई सफली होवे मनसा आधार जो करते आवे साध संग जन मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे भेट गुरु दरसाया जियो। आओ प्रेम दे नाल सरवण करो। गुरु सिखां की हर तोड़ दे गुरु सिखां की हर तोड़ दे पाए गुरु सिखां की हर तोड़ दे गुरु सिखां की हर तोड़ दे।
ब्रह्म ज्ञानी तत्वेता समदर्शी निरंकार दे नाल एक मिक बिरती जोड़न वाले ब्रह्मलीन पूर्ण महापुरुष संत बाबा करतार सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां दे पावन बचनां दे नाल हर साल दी साल बाणी दे अखंड जाप कराउंदे हन ते साध संगत ये जग होंदा है। जग उसनूं कहंदे जिहदे विच पहले देवतियां नूं प्रसन्न कीता जावे, जो जिवें कि 33 करोड़ देवता है, संतां ऋषियां मुनियां तपस्वियां नूं सबनां नूं प्रसन्न कीता जावे। फिर साध संगत किसी भी भेद भाव तो बिना सर्वत साध संगत माई भाई नूं आमंत्रित किया जावे। महायज्ञ होंदा है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिहड़ा सी सिर्फ कार्ड वगैरह दे करके अपने रिश्तेदारां नूं ही बुलाउंदे और किसी नूं नहीं, साध संगत उहदा फल उतना नहीं जितना फल के इसदा होंदा है, क्योंकि जग होंदा सब दे लई, किसी एक दे लई नहीं होंदा, किसी एक नूं प्रसन्न करने वास्ते नहीं होंदा, सब दे लई होया करदा है। ओ महायज्ञ गुरमुखां नूं जां कोई भी करावे, कराउण वाले नूं साध संगत परम धाम बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराउंदा है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर बड़ी निमरता नाल इह काम करने पैंदे हन, क्योंकि रद्दा जिन्ने भी होमे आ गई हिरदे विच कि मैं इतने अखंड पाठ कराए हन, मैं इतने कराए हैं, मेरे वर्गा और कोई दूसरा है नहीं जिहड़ा मैं साल दी साल अखंड पाठ कराउणा, कोई दूसरा नहीं करा सकता। ऐसी होमै विच आ गई तां कीता कतरिया सब खूह दे विच जा पवेगा। हरि नूं हंकार चंगा नहीं लगदा, हर जो हंकार ना पावई वेद कूक सुणावे। वेदां दी धुनां सुन के देख लवो, वेदां दी ऋचां पढ़ के वेख लवो, वेदां नूं विचार के वेख लवो, बाणी नूं विचार के वेख लवो, हरि नूं हंकार चंगा नहीं लगदा है। ये तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, रब नूं ना पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, रब नूं ना पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, रब नूं ना पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान
सब कुछ करके भी अपने अहंकार ना करे, मान ना करे, फिर भी इदां दा हो जावे। जितनी संगत आउंदी है, भले पुरुषां दी चरणी पैना तां बड़े भागां वाली गल है। पर वाकई होर भी जिन्हां नूं बुलाया हुंदा सबनां दे चरणी पै जावे, हर एक दे चरणां नूं धोवे। सिर्फ धोवे ही नहीं, उस जल नूं अपने सिर पर भी चढ़ावे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते साध संगत ऐसी जो निमरता धारण करता है, ओदा जग कीता होया एक एक दाना भी जिहड़ा ओदा ओहनूं एक एक कलब तक अपने वैकुंठ धाम दे विच थां दवांदा। इहदे विच कोई संशय वाली गल नहीं है। भाव जिहड़ा एक एक चौलां दा दाना ਉਹ जग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। जिन्हां नूं बुलाया सारिਆਂ ਨੂੰ जिस ਵੇਲੇ अपने घर विच आउण, उन्हां नूं दोनों हथ जोड़ के बुलावे। जी आया नूं गुरमुख प्यारिओ, जी आया नूं। आओ अपने मैनदास दे गृह विखे चरण पाए, मैनूं मान बख्शा, अपने बड़ी किरपा कीती। इदां मिठे बचनां दे नाल उन्हां दा सत्कार करे, चरण धोवे उन्हां दे। चाहे कोई किन्ना मर्जी वड्डे तो वड्डा पुरुष क्यों नहीं अखवाउंदा, फिर भी चरणां ते पै जावे। ते सासन फिर देखो किवें नहीं जग लगदा, किदा रंग लाउंदा है। जिहड़ा इन्नी निमरता नूं धारण करे, उस नूं भगवान दी प्राप्ति हुंदी है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ए ताहे मिले भगवाने सत रदास होवे, 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 ताहे मिले
तत हुए हर जन ऐसा चाहिए ये जैसा हर ही होए ऐसा तेरा दास होए ताइयों में ले भगवान ऐसा तेरा दास होए ताइयों में ले भगवान ऐसा तेरा दास होए ताइयों में ले भगवान ऐसा तेरा दास होए ऐसा तेरा जी 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 दास होए ताइयों में ले भगवान ऐसा तेरा 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 दास होए ਸਤਿਸੰਗ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਵਾਖਾਨ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਹੈ ਸੋ ਪਵੇ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਲ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚਰਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਧਨ ਜੋਨ ਆਗਾਹ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਣੀ ਸਿਉ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉ ਮੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗ ਦਾਨ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਨਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਤਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਪਵੇ ਪਿਆਲਾ ਧਰਨ ਪੜੈ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿੱਧੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਗ ਦਾਨ ਤਪ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू पहला सबना दे चरणा दी तुड़ हो जा भाव इन्नी निमरता धारण कर कि शत्रु नूं भी बड़ा आदर दे नाल बुला मित्र नूं तां बुलाना ही है ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਦਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਧਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਜਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ
ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਤੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਤੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ 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 ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ 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 ਕਿਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਤੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਤੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਤੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਤੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਗੜਬਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵੋ। ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕੁਛ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਰ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭੀਮ ਨੂੰ, ਨਕਲ ਨੂੰ, ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ 7 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਟਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੜੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਪ੍ਰਣ ਬੈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਇਹੋ ਕਰਣਾ, ਪ੍ਰਣ ਬੈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਇਹੋ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਣ ਬੈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਇਹੋ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਣ ਬੈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਇਹੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, 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 ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਤਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ, 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 ਤਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਧੰਨ 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 ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਣਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਣਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਣਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਣਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ। ਜੈ ਖੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ, ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਤਿਸੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਿਦਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀੜੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਬੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
क्योंकि सिक्ख्या लवो वेदा पुराणा शास्त्रां तो सिक्ख्या लवो बाणी तो सानू झुकण दा आदेश देंदे हन, निमरता दा आदेश देंदे हन गुरु महाराज के भई सब दे चरणां दी धूड़ हो जा तां जाके परमात्मा मिलदा है। जिन्ना चਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ नहीं मिलेगा। मेरे भगवान ने दूरों देखा एक दरिद्री नो ब्राह्मण नो ते साध संगत ये सोच के कि मेरे कोल आया है एक ब्राह्मण, दूरों देख डंडौत कार छड़ संघासन हर जी आए, पहलों दे पर दखण पैरी पैके लै गल लाए, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हरी संघासन छड़ के आ गए हैं, हर जी छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू हर जी छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू हर जी छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू हर जी छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू हर जी छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू प्यारे जी 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 मिलन सुधामे नू हर जी छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू हर जी छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू हर जी छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू छड़ के सिंघासन आ गए, मिलन सुधामे नू। ਸੰਗਤ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹਿਰਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਹੋ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਜੂਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ, ਡੰਡੌਤ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਤਕ। ਧੰਨੋ ਮਸਤਕ ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਨੇਤ, ਧੰਨੋ ਭਗਤ ਜਨ ਤੁਮ ਸੰਗੇਤ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਜਨ ਐਸੀ ਜਾਣੀ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ दंडवत प्रणाम किया है। छड़ सिंहासन हर जी आए, पहले प्रदक्षिणा की है, भाव परिक्रमा की मित्र दियां, एक ब्राह्मण दी पहलों दे पर दखना, फिर पैरी पै गए हैं, पैरी पै के लै गल लाए, फिर गल दे नाल ला लिया। ये नहीं वेख्या कि मेरे रेशमी वस्त्र हैं, पीतांबर बिगड़ जाएगा। साध संगत ऐसी कोई परवाह नहीं। फिर भी ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਤਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਸੀ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੱਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, सतगुरु कोट पैंडा अगे होए लेत है। पावनी भगत से कोटि एक भाव रखे, ताहे गुरु सर्व निधान दान देत है। ते इस तरह नाल साध संगत पैरी पै के लै गल लाए। फिर इत्थे बस नहीं पुछया कुशल प्यार कर, गुरसेवा दी कथा सुनाए। घर विच आया सी, पुछया भी पहले दस खेम कुशल है, आनंद है। घर दे विच सारे जीवां दा हाल पुछया कि सब खुश आनंद दे विच तां हन। फिर उस तो बाद साध संगत गुरु सेवा दी कथा जो इकट्ठे रह के जिन्हां ने कीती सी गुरु महाराज दे चरणां दी सेवा, उहदे बारे अपने विचार करन लगे। गुरु सेवा दी कथा सुनाई। इस तरह का मेरा भगवान नारायण है, उसनूं जप लवो। ते साध संगत जिहड़ा इतना आदर मान सत्कार करदा घर आए दा, ओहदा कीता होया जग दान तप क्रिया सब सफली होंदी है, मनोरथ ओहदे पूरे होणगे। जिहड़ा सब दे चरणां दी धूड़ी हो जांदा है। मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा 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 संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा संतां दे चरणां दी, मेरे मन धूड़ी हो जा। इसी तरह नाल सखी सरवण कर लो कि एक बुद्धू शाह होया है, ਉਹਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਸੁਣਗੇ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਾਰ ਪਹਿ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦੇਹ ਸੁਵਾਰ सतगुरु सच साखी है। जिहड़ा अपने कारज पूरे कीते हुए लोड़दा है, पहले गुरु दी जाके आज्ञा लवे, फिर कारज दी आरंभता करे, तां भगवान कारज राज राज करदे हन। ते कीता लोड़ीए काम सुहार पै आखिए, 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 कारज दे सुहार सतगुर सच साखिए, कीता लोड़ीए काम सुहार पै आखिए, कारज दे सुहार सतगुर सच साखिए। संतां संग निधान अमर
भंडारा करो फिर कारज रास होणगे। सत संगत गुरु महाराज तो आज्ञा लैके आ गया है। भंडारा कीता, सिख संगतां नूं सब नूं बुलाया है। गुरु महाराज ने आख्या सी अरदास बेनती करनी है। उस तो बाद सारी संगत नूं इकट्ठियां करके अरदास बेनती कराइयो फिर कारज रास होणगे। हुण साध संगत सबनां नूं बुलाया गया है, सभी आए हैं। गुरमुख प्यारे ने सारी संगत नूं प्रसादा छकाना आरंभ कर देता है। की होया, एक ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ ਹਨ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ। अरदास करन लगे है। बाद दे विच सारिਆਂ ने मिल के अरदास की, बुद्धू दा वाह पक्का होवे, इट्टां पक्कियां निकलन। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਵਾਹ ਕੱਚਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਗੀਆ ਪਾਰੀ, ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਵਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾ। एक भले मानस ने है, बाकी भी सब भले मानस सन जिन्हां ने अंदर प्रसादा छकिया है, पर ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਵਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਿਸਫਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜੋ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਕਾ ਦਈਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਓ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, 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 ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਸਾਧੂਆਂ
ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਜੀ ਸਾਧ ਮਾਨੋ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਜੀ ਸਾਧ ਮਾਨੋ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਜੀ ਸਾਧ ਮਾਨੋ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਜੀ ਸਾਧ ਮਾਨੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਸਾਧ ਮਾਨੋ, ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਸਾਧ ਮਾਨੋ। ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਸਾਧ ਮਾਨੋ, ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਸਾਧ ਮਾਨੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਚਾਹੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਮਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਖਵਾਵੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਗਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਨਿਸਫਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੈ ਤਾਂ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਮਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ, ਮਨ ਵੀ, ਧਨ ਵੀ, ਭੋਜਨ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਮਨ ਮਨਾ ਭਾਵ ਮਤ ਭਗਤ ਮਧਿਆ ਜੀ ਮਾਮ ਨਮਸਕਰੂ, ਮਾਮੇ ਵੈਸ ਸੀ ਜੁਗਤ ਵੈ ਮਾਤ ਮਾਨੰ ਮਤ ਪਰਾਇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਲੱਗੇ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਭੋਗ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲਵਾਵਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਖੱਟਾ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਸਲੂਣਾ ਸੀ, ਆਲੂਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਰੀ ਪਾਕਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਕਰੀ ਪਾਕਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਕਰੀ ਪਾਕਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਕਰੀ ਪਾਕਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਾਕੀਏ, 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 ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਾਕੀਏ। ਬਹੁ ਕਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ
प्रभु भोग लावो। साध संगत भगवान ने जिसले अर्पण करके बाद में आप छकिया, द्रौपदी के मन में संशय आ गया कि चाहे परमात्मा का नाम जप के किन्नी उची पदवी क्यों नहीं पा ली, पर खाने की इजाजत अजे तक नहीं आई। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भगवान ने आख्या सी शंख वजेगा जेकर जग संपूर्ण होया। शंख एक जगह ते रखा है, मिठी मिठी मड़ी मड़ी आवाज आई है, खुल के नहीं वजया। भगवान दौड़े, कहने लगे तू अजे तक भी नहीं वजदा, हुण तां सब ने प्रसादा छक लिया। आवाज आई कि प्रभु द्रौपदी को पूछो। द्रौपदी तो पूछा कि मन भी कोई संशय तो नहीं आया? आख्या जी आया सी, सिर्फ इतना कि इन्हों अजे तक खाने की इजाजत नहीं आई। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते साध संग फिर उस तो बाद शंख वजया, जिले भुल की खेमा मंगी। ते कहने का भाव अर्थ है कि सानू इतने सुचेत होना पैंदा, जेकर कोई जग तप दान क्रिया कुछ भी करना हो ते बड़े सुचेत होके करना पैंदा है, नहीं तो लैने दे देने भी पै जाते हैं। क्योंकि साध संगत ये जितने शुभ कर्म ने छड़ा भी देंदे ने, ते जेकर इन्हों गलत तरीके नाल कीता जावे तां बंधना विच भी पा देंदे हन, कलेसां तो निवृत्ति भी करा देंदे हन। जेकर गलत कीते जाण तां कलेसां दे विच पा भी देंदे हन। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, क्योंकि बड़ी सावधानी नाल करने पैंदे हन। हुण बुद्धू ने एक गरीबड़े जे नूं प्रसादा नहीं छकाया, अवज्ञा हो गई है, आवा कच्चा रह गया। जिसले जाके आवा वेख्या इट्टा कच्चियां पईयां सन। गुरु महाराज के चरणों में जाके बेनती की, गरीब नवाज है, मैं तो अपने वचनों के अनुसार आप जी तो हुक्म लैके भंडारा किया है, सिख संगतां नूं बुलाया, भजन सिमरन करन वालियां नूं बुलाया, मेरा आवाह फिर भी कच्चा रहा, मेरा कार्य फिर भी अधूरा रहा। प्रभु आपदे वचन व्यर्थ होए हैं। तो गुरु महाराज कहन लगे नहीं, जेड़ा तै एक गरीब नूं सताया है ओदी हा सब तो ऊपर चली गई है, ओदी पुकार भगवान ने सुन ली, इस करके तेरा आवाह कच्चा रह गया है। गुरमुखा साडे कोलों जो तू वचन लेके काम कीता सी ओदा फल तैनूं अवश्य मिलेगा। हुण तेरा ये आवाह तां कच्चा रहना है, पर पक्कियां दे भाव विक जावेगा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते साध संगत ओ बुद्धू दा आवाह ओ इट्टां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ रहियां सन, एक गरीब की हा करके गुरु महाराज के वचनों के अनुसार उसनों राजे ने पक्के दे भाव मुल लै लीता सी। एक कच्चा रह गया बुद्धू दा आवा, पक्कियां दे भाव विकदा रह गया बुद्धू दा आवा, पक्कियां दे भाव विकदा कच्चा रह गया बुद्धू दा आवा, पक्कियां दे भाव विकदा फिर पक्कियां दे भाव विकियां सानिटा। गुरु महाराज दा वचन सत होया, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इसलिए गुरुमुख प्यारिओ, ये कार्य बड़े ही सावधानी नाल करने चाहिए हैं। हर एक जीव की प्रसन्नता लैनी चाहिए है।
ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਰੂਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖਾ ਭਲਾ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭ ਗਿਰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸੋਈਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋਕਸ਼ ਵੀ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਗਿਆ ਰਾਖਸ਼ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੌ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, 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 ਸਤਨਾਮ
ਨਾਮ ਦੇ